Hello students, welcome to our channel. Myself Krishnamurthy and today we are studying about states of matter. Let's begin with the synopsis. In states of matter, the matter which is going to be very important concept or topic. So matter is anything which occupies some space and has certain mass. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ states of matter are there: solid state, liquid state, and gaseous state. In this chapter, we are mainly concentrating on the gaseous state. Let's begin. See, states of matter. There are important states of matter are there. First one is solid state, liquid state, and gaseous state, which can exist together at a particular temperature and pressure. For example, the water, which has three states in equilibrium at 4.5 mm of Hg and 0.0098 degrees Celsius. And plasma state is also there. It is the gaseous mixture of electrons and positive ion existing at extremely high temperature. Okay, where it is present in the interior of stars or internal electrical fields in discharge tubes. So single superatom state is there. Okay, at extremely low temperature, all atoms lose their identity and get condensed into a single entity behaving like super atoms. So some of the characteristic features of three common forms of matter are there, right? The gaseous state, liquid state, and the solid state. See, generally it has a definite mass but no definite shape and volume in gaseous state. In liquid state, it has definite mass and volume, but no definite shape. And in solids, it has definite mass, definite volume, and definite shape. And when we come to the force of attraction, in solids, the forces of attraction will be strongest. And in gaseous state, they are negligible. And in liquid state, that is in between, weaker than those of solids. When come to density, gases are very, very less denser when compared to the liquids and when compared to the solids. Solids being having more density. Motion. Molecules have large rotatory, vibratory, and translatory motions. Hagadre in liquid state, low values of motions will be there, and the particles move about the fast in Again, solid state, no translatory or rotatory motion. They possess only vibratory motion. And the molecules will be vibrating on their own axis. Packing at the solids are closely packed, whereas liquids are less closely packed. And when we come to the gases, no proper packing is there. Energy of the particle is going to be in gaseous state, least will be there, and in solids very high, and in liquid state it's a medium. Thermal expansion in gaseous state is very high when compared to the liquids and solids. When we come to compression, gases can be compressed to a very large extent when compared to liquids and solids. And intermixing, when two gases are mixed together, they are spontaneous. Very, very quickly they are going to mix with each other. And when we come to the liquids and solids, they are not that much spontaneous. And pressure, exert pressure on the walls of the container in case of gases. Adre liquid state alli, the pressure exerted by the particle is going to be what? Negligible. Okay na? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. Measurable properties of gases ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Mass, volume, pressure, and temperature. Usually mass is going to be expressed in terms of kgs. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 kg ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power of 3 gram moles of gas. ಹಾಗಿದ್ರೆ mass moles of gases ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Mass by molar mass. Volume ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is equal to the volume of the container and is expressed in terms of liter, milliliter, cubic centimeter, cubic meter or cubic decimeter also. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 atmosphere is equal to 76 cm of Hg ಅಥವಾ 760 mm of Hg or 760 torr. ಅದೇ ರೀತಿ 1 atmosphere ಅಂದ್ರೆ in terms of kilopascal ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 101.325 kilopascal ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 101.325 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1
101.325 ನ್ಯಾನೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 to the power 5 pascals. Temperature ಬಂದ್ರೆ it is measured in Celsius scale, degree Celsius, in Kelvin scale as a Kelvin, and also the SI unit of temperature is Kelvin or absolute degrees ಅಂತಾನು ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ. Absolute degrees ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whatever the given temperature is there, we are adding 273 to that one. Next, the gas laws. Usually, gases are going to behave differently when we compare with the others. ಯಾಕಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of forces which may act simultaneously. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as induced dipole interaction, or simply we are calling it as what? London forces ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ PV is equal to ಅಥವಾ VP is equal to ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ PV is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಂತೆ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. The value of K depends upon the mass, temperature and nature of the gas. Therefore, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P1 V1 is equal to constant, ಅದೇ ತರ P2 V2 is also equal to constant. Therefore, P1 V1 is equal to P2 V2. ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ isotherms ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the graphs obtained by Waals law are known as what? Isotherms ಅಂತ. Iso ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, therm ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. At constant temperature, if we are plotting the graphs, they are called as what? Isotherms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ 1/V, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ PV ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, PV ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ to the pressure ಅಥವಾ volume axis, right? Next, Charles law. Second law was given by Charles. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The volume of given mass of gas is increases or decreases by a factor of 1/273.15 of its volume at 0 degree Celsius. ಯಾವಾಗ? When we raise the temperature by 1 degree Celsius. Okay? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ into 1 plus T divided by 273.15. ಹಾಗಿದ್ರೆ the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature ಅಂತ. So we are getting expression V1 by T1 is equal to V2 by T2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. So the next one, absolute zero. Absolute zero ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ? -273.15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ absolute zero is the one
or the temperature or the imaginary temperature at which volume of the gas becomes what? Zero. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. As we have already seen, isotherms ಅಂದ್ರೆ the plots obtained by Waals law. Isobars ಅಂದ್ರೆ the graph, okay, of volume versus temperature at constant pressure is known as what? Isobar. ಹಾಗಾದ್ರೆ that is going to give a straight line which is passing through the origin. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ? ರೈಟ್. ಗೇಲ್-ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಅಮೆಂಟಾನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ P1 by T1 is equal to P2 by T2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ isocores ಅಂತ. Usually the graphs obtained by Gay-Lussac's law are called as what? Isocores ಅಂತ. Isocores ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ V2 is greater than V1 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಮೊದಲನೇದು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಗೇ-ಲುಸ್ಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Usually, how to define this? The volume of a gas is directly proportional to number of molecules or moles at constant temperature and pressure. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, V1 by N1 is equal to V2 by N2 at constant temperature and pressure. This is the expression for what? ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, therefore they are directly related. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು NT by P ಅಥವಾ PV is directly proportional to NT ಅಂತೆ. So proportionality symbol na ತೆಗೆದ್ರೆ we are putting R there. Therefore PV is equal to R. It is called as ideal gas equation, where R is called as what? Universal gas constant ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣಂತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. The gas which obeys equation PV is equal to nRT at every temperature and pressure range strictly. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ PV is equal to nRT ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the gases which do not obey ideal gas equation, they are called as what? Real gases. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ PV is equal to nRT, ಅಥವಾ PV is equal to n ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು RT. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to what? ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? therefore that is equal to, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, that is equal to PM divided by RT. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್. Next, the above equation shows that density of a gas depends on pressure and temperature. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ kg per ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.00009. 0.00009. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 liter of gas divided by mass of 1 liter of hydrogen ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ the final expression is going to be force into length divided by moles into degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ work divided by moles and degrees. ಹಾಗಾದ್ರೆ work done per degree per mole ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, as the work can be expressed in different system of units, R will also have different values. In liter atmosphere ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1 liter atmosphere is equal to, 1 atmosphere is equal to 22.4 liter and temperature is 273.15 Kelvin. ಹಾಗಿದ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. This is the unit of what? R value in terms of what? Liter atmosphere. In CGS system, so I'm writing the final expression so only, right? In CGS system, pressure is equal to 1 atmosphere. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ 1.987 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 2 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಗ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಈ ತರ ಬರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಅರ್ಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಜೌಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.314 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಗ್ರಹಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's the reason why rate of diffusion is directly proportional to 1 by square root of d, ಅಥವಾ inversely proportional to d ಅಂದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ if R1 and R2 are rates of different or diffusion of two gases d1 and d2, their respective densities, then R1 by R2 is equal to square root of d2 by d1, that is square root of d vd2 divided by vd1 vapor density, that is equal to square root of m2 by m1 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ಯೂಸ್ divided by time taken. So these are the expressions what we are getting for what? Diffusion. Next, kinetic theory postulates ಅಂತ. ಈ postulate ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. Gases consist of large number of tiny particles called as atoms. Volume occupied by gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. There is a continuous rapid random motion will be there in that one. So many are there. You can just go through that. Next, kinetic gas equation. So usually this is going to be what? PV is equal to 1 by 3 mnc square or mnu square, where m is the molar mass of the, or mass of the gas molecule, n is the number of molecules, u andre root mean square velocity. Root means RMS velocity ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. Kinetic energy of gases ಅಂತ. Kinetic energy ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ? half mv square. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ kinetic gas equation is going to become ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, right? So it's going to become kinetic energy is equal to 3 by 2 RT for 1 mole of a gas. Okay na? Next, calculations of molecular velocities ante. ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ velocities ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು cm, ಅದು average velocity, root mean square velocity,
and also going to be RMS, root mean square velocity, and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು average velocity. Most probable velocity is there, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು RMS velocity, second one most probable velocity, third one average velocity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the kinetic gas equation ಗೆ correct. So that is going to be equal to U is equal to square root of 3RT by M, and substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the values, right? Next, calculation of velocity at NTP ante, where velocity of any of the particle, gas particle, is given by U, that is equal to square root of 3 into PV by M, right? Therefore it is going to be ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ NTP ನಲ್ಲಿ, pressure is equal to 76.136 into 981 dynes per centimeter square. Volume ಎಷ್ಟಿದೆ? 22,400 ml ಇದೆ ಅಂತ. Next, calculation of velocity when pressure and density are given. Okay, it is given by the following formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, it is the velocity possessed by maximum fraction of gas molecules at a particular temperature. Mathematically it's given as what? Alpha is equal to square root of 2RT divided by M. Next, average velocity. This is the average of the different abilities of all the molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ mu bar is equal to N1C1 plus N2C2 plus N3C3 divided by N1 plus N2 plus S3. N3, where C1, C2, C3 are the individual velocities of N1, M1, N2, N1, N2 and N3. Sorry. Mathematically, if you are giving average velocity, that is equal to 8RT by pi M. Most probable 2RT by M. Next, root mean square velocity, final expression only we can take, that is going to be equal to C is equal to 3RT by M. Okay, namakla? Right. Next, relationship between different types of velocities. This is the relation, and finally we got what? 1:1.2:1.224. Okay. Next, effect of temperature on distribution of molecular velocity. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು? That should be decreases. ಹಾಗಿದ್ರೆ at higher pressure, low temperature, the gases deviate considerably from the ideal behavior. Deviation can be expressed in terms of compressibility factor Z, which is going to be given by Z is equal to PV by RT. In case of ideal gas, PV is equal to nRT. In case of real gases, PV is not equal to what? nRT. Next, negative deviation ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನೇನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is going to be ನೋಡಿ, one second, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ Z is less than 1, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Z is greater than 1 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Right. Causes for deviation from ideal behavior. There are two faulty assumptions for the particles of any gases, which is going to be possessing two exceptions ಅಥವಾ ಒಂದು adverse conditions ಅಂತ. At very low temperature and at very high pressure, correct na? The gases are going to behave as an ideal gas, but here no such things are there. Next, Waals equation. Waals equation ನೋಡುವಾಗ P plus A n square divided by V square into V minus NB, that is equal to nRT. Okay, ಆಗಿದ್ರೆ excluded volume ಅಥವಾ co-volume ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? The constant B in van der Waals equation is known as what? Excluded volume or co-volume. It is nearly 4 times the actual volume occupied by the gas molecules. Excluded or CO volume be 4 into actual volume of the gas molecules. Then uses of van der Waals constants ante P plus A n square by V square ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ atmosphere per liter per mole square, correct? Per atmosphere liter square divided by mole to the power 2. ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ -2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಬೈ ಎನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. We have units, other units for van der Waals constant for so many molecules are there. For example, for ammonia gas, let me give some values for this one. Okay, for ammonia gas, value of A is going to be 4.17 and value of B is going to be 0.0371. In the same way, we are having for CO2, van der Waals constant A is 3.59 and B is going to be 0.0427. Like this, we are having many values, many gases and the van der Waals constants also there. Then other equations for, of states. Remember, dear students, and when we come to this one second. Yeah. See, this equation, diterracy equation, P into V minus P is equal to RT into E to the power of minus A divided by RTV. And Bartholot's equation, P plus A divided by TV square into V minus P is equal to RT. Clausius equation, P plus A divided by T into V plus C whole square into V minus P is equal to RT, where C is called as what? The new constant, right? And Kamerlingh-Onnes equation. This is a virial equation. PV is equal to A plus BP plus CP square into dPq. So the coefficients ABCD are known as what? First, second, third, fourth virial coefficients. So as we have just seen this one, just for reference I have given. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ TC, ಕರೆಕ್ಟ್, VC ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು PC. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ CO2, ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, NCERT ಓದಿರ್ತೀರ, ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ. ಫಾರ್ ದ liquefaction of gases, the liquefaction of gases above certain temperature will not take place. The temperature is called as what? Critical temperature. Correct? So critical temperature ಹಾಗಿದ್ರೆ TC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ 31.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ the volume at critical temperature is called as critical volume and PC is called as critical pressure. ನೋಡಂತೆ relationship between critical constant and van der Waals constants. VC is equal to 3B ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. TC is equal to A divided by 27 into RB. PC is equal to A divided by 27B square. Relationship between boiling point and critical temperature. Boiling point is equal to 2 divided by 3 into critical temperature. Compressibility for 1 mole of gas at critical state is going to be only PC into VC divided by R into TC. That is equal to 3 by 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.375 ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ liquefaction of gases ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ liquefy the gases? Obviously yes, ಮಾಡಬಹುದು, liquefy ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೇಪರ್ಸ್ on the surface of the liquid when they are present at equilibrium is called as what? Vapor pressure. ಹಾಗಿದ್ರೆ the equation, Clausius and Clapeyron equation is given to express this one, vapor pressure. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ whenever it becomes equal to the atmospheric pressure. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ whenever becomes atmospheric pressure, 1 atmosphere, that temperature
The temperature at which vapor pressure and atmospheric pressure are equal, that is called as a boiling point ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಪೆರಾನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. P2 by P1 is equal to delta H divided by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2, where P1 and P2 are the vapor pressure at constant temperature T1 and T2. Delta H is the heat of evaporation and R is the molar gas constant. Surface tension andre ಏನು? The surface tension is defined as, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ definition already ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ. It is defined as the force per centimeter acting perpendicular to the tangential line on the surface of the liquid, which tend to compress the surface area. The unit of surface tension are force per unit length, that is equal to dynes per centimeter ಅಥವಾ Newton per meter. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the force of friction between two layers of liquid moving past one another with different velocities. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ, 1 poise is equal to gram per centimeter per second. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ MCQ, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ? ಹೂ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಲಂಡನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, and van der Waal. The third one is going to be Gay-Lussac. Fourth one, Fritz Landau. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಿಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ interacting particles are for London forces ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r to the power of 6. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 4. The interaction energy of London force is inversely proportional to 6th power of the distance between two interacting particles, but their magnitude depends upon ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, polarizability of interacting particle, strength of permanent dipoles in the particle. So the correct answer will be option C, and that polarizability of interacting particle ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, London force always uses dash and interaction energy is inversely proportional to dash power of the distance between two interacting particle. Here 1 and 2 refers to ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ fill in the blanks ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಂತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು. ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ 6th ಪವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles. Ends of dipoles possesses partial charges. ಹಾಗಾದ್ರೆ the partial charge is ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್.
ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈಗ ನಾವು Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, dipole interaction is stronger than the London force but is weaker than ion interaction. ಯಾಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಿರಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡುವ. ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇರಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಗಿಂತೂ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, induced dipole moment depends upon the ಮೊದಲನೇದು dipole moment present in the permanent dipole, polarizability of the electrically neutral molecules, identify the correct option ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 is correct but 2 is wrong. 1 is wrong and 2 is correct. Both 1 and 2 are wrong. Both 1 and 2 are correct. ನೋಡಿ, dipole moment present in the permanent dipole, correct. Polarizability of the electrically neutral molecules ಅಂತ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 9th one. Induced dipole interactions are present in which of the following pairs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಡೈಪೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತೆ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎ ಬಾಂಡ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರಬಹುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, HCl ಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೋಲಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, strength of the hydrogen bond is determined by interaction between the lone pair of the electronegative atom and the hydrogen atom of the other atom. ಹಾಗೆ bond pair of the electronegative atom and the hydrogen atom of the other atom. Identify the correct option ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡುವ. Only 1 is correct, only 2 is correct, both 1 and 2 are correct, neither 1 nor 2 are correct ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣಂತ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಯಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. Thermal energy is the measure of average kinetic energy of the molecule particles of the matter and is thus responsible for movement of particles. Okay. Then. Option B. Intermolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy of the molecule tend to keep them apart ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಬಹುದಾ? ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 3 states of matter are the result of balance between the intermolecular forces. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ 3 states of matter? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗ್ಯಾಸಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ is not correct about the three states of matter, that is solid, liquids and gaseous? ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Molecules of a solid possesses least energy, whereas those of the gases possess highest energy. The density of solid is highest, correct, highest, whereas that of the gases is lowest. Gases like liquids possesses definite volume. No. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಹೋದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ? ರಿಲಯಬಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ an ideal gas ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Volume always remains constant, pressure always remains constant, the product of PV is always constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ PV is equal to constant ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್? ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇದು pressure and volume, they are inversely related. Pressure and volume parallel. Pressure and 1 by V, that is going to be passing through the origin, correct? Pressure versus 1 by V decrease ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So only 1 and 3 will be correct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಿದೆಯಂತೆ? 1 and 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, correct? That is equal to constant. ಹಾಗಿದ್ರೆ P by D is equal to what? K by M. That is equal to another constant. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 20th question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, D by P is equal to K dash, right? Next, 21st ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್, ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. 600 cc of a gas at pressure 70 mm of Hg, 750 mm of Hg is compressed to 500 cc. Taking the temperature to remain constant, the increasing pressure is, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, P is equal to, P is proportional to 1 by V, ಅಥವಾ P is equal to K by V, that is equal to, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ P
PV is equal to ಏನಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, 500 cc ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ, 2 ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ, 2 ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, 600 cc ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಂತೆ? V1 is equal to V2. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P1 ಎಷ್ಟಂತೆ? 750 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 600, that is equal to ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, P2 ಇಂಟು 500. therefore P2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, 750 into 600 divided by 500, that is equal to how much? 900 mm of Hg. ಓಕೆನಾ? 900 mm of Hg. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ 900 mm ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 750 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 150 mm Hg ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ. therefore option E is the correct one. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Question number 23. The lowest hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called. ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತನ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತನ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತನ, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಂತ, 500 ml, correct, 500 ml of nitrogen at 27 degrees Celsius is cooled to -5 degrees Celsius at the same pressure. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು V1 by T1, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 by T2. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು? 500 divided by 300, that is equal to 1 second, 27 degrees Celsius. Yes, that is equal to V2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, divided by T2 268 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ V2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, 500 divided by 300 into 268. 2 zeros cancel ಆಯ್ತು. It's approximately 446.66 ml ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ X in degree Celsius for given volume versus temperature curve? ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ. X ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? That is absolute zero. That's why it is going to be -273.15 ಅಂತ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.